ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میری والدہ گزر گئی ہے، میری والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایصال ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ NB میڈیا پر آپ سب کا سواگت ہے۔ دوستو، اس طرح کا ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ کون بھلے کون بندے، مہر مسید صدق مصلح، حق حلال قرآن، شرم سنت سیل روزہ، ہو مسلمان۔ اوم شہنا وبتو شہنو بھنتو شاویریم کرواوہ تجشونا ودھیتمستو ماوت وشاوہ۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔ اوم پورنمیدا پورنمیدم پونا پورمدچتے پونس پورمادائے وسستے۔ اوم شانتی شانتی شانتی۔ یشاستر ودھی متسرجور گٹکام کارتاہ ن سسستی ن مواپنوتی ن سکھم ن پراگتیم۔ اوم بھوربھووः سواہا تتسویترو ویریم بھرگو دیوسیہ دھیمہی پرچودیات۔ ام سوانتا سپرتی مہامہے میگھاوات چتیشتو۔ منگلم بھگوان وشنو منگلم کنڈلیکاکشو منگلتنا ہری منگلم گرلدجا شانتاکارم بھجگچینم پدمنابھم وشوادھارم سریشم میگھورنم لکشمی کانتم کمل نینم یگیانم وگمم وندے وشنو بھرم لوکم کتیانم۔ یوم جنم آدن چاوتی مہیشورم اسمڑا سامرتی سو سرو پاپ پر مچیتے۔ پرتھما تارا کا چیوا دتیہ ڈنڈ مچیتے تیتیہ کنڈلا کارم چتورتھ اردھے چندر کا پنج بنتو سیکت۔ اوم چیوتی روپنگ۔ اب رات ریو نیو سنو بینتا پتری پوجنی بودوری با پاپا سا سنتو انرتا اسلی ایدن پدم جنتا گبھیرم۔ یہ پرارتونی کی منی مشتو میر نندراجا جگتو بیدبو ایشی ایشیا بید پدس قسم حدیثا۔ اوم سری پرمتمائے نمہا۔ World persons of this world are the children of one father, they each Adam Manu۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نظم سناتا ہوں جو اردو میں ہے۔ کہا ایشور نے قرآن میں تم دیالو سنسارم، ویدوں نے گیر کہا او سب ترابم، کہ دان دیوا شکشا کا مانو کو ادیش دیا، ایک ایشور کے پوجا کا دنیا کو سندیش دیا، ظلم کی لٹھی اٹھائی پاپ کو اگنے لگائی، گیان کی جھوتی جلائی پیار کی دنیا بسائی، ہے محمد اشتوتم ہے محمد اشتوتم۔ گایا گیت قرآنوں نے کل کی اور محمد کی، اپنشدوں نے دان دیا اللہ اور رسول محمد کی۔ آدرنیہ اور ماننیہ آج کے اس ایتہاسک منچ پر اپستھت دھرم گرو آچاریہ ودوان گیانی حضرات گرام، حضرات علماء کرام اور ہمارے مہمان خصوصی جناب سعود صاحب، جو اس علاقے میں ہر جلسے میں ہر جگہ ان کا چندہ پہلے نمبر پر رہتا ہے، اللہ ان کے چندے کو قبول فرمائے۔ اور آپ لوگوں کے سامنے میں وقت زیادہ ہو چکا ہے، آج 3 جگہ سے پروگرام آ رہا ہوں۔ پہلا ملچھری پروگرام، دوسرا آپ کا، تیسرا بوچی بٹرباری بھی جانا تھا۔ بہرحال میں آپ لوگوں کے سامنے وہ اتنی لمبی چوڑی بات نہیں کہنا چاہتا، میں بسم اللہ سے شروع کیا ہوں اور بسم اللہ ہی پر ختم ہو جاؤں گا۔ میں اپنی بات کو ختم کر کے دعا کر دوں گا۔ میں بسم اللہ سے شروع کیا ہوں۔ اوم شری پرمتمائے نمہا۔ شروع کرتا ہوں اس مالک کے نام سے جو مالک دیابان کرپ ندھان ہے۔ اوم وسوانی سرمم دیو دیو اکھنڈ منگلا کارنم بیا ادم اینا چراچرم تد پردنگ درشدم تسمے سری گروے نمہا۔ سارے وشو کا پالنہار ایک ہے، وہ اکھنڈ ہے، کبھی کھنڈ نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہے، انیک نہیں ہو سکتا، لاکھوں ہزاروں خدا نہیں ہو سکتا۔ گرور برما، گرور وشنو، گرور دیو مہیشور، گرور سسات
ओंकार परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा एक गुरु है, विष्णु एक गुरु है, महेश्वर एक गुरु है, शंकर एक गुरु है, लेकिन सब गुरुओं का वही अल्लाह परमेश्वर है। सबका मालिक वही अल्लाह, एक अल्लाह है। हमारे कुरान करीम साबित करता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको डराने का हक किया है और तुमको एक ही शख्स से पैदा किया है, किसी को आदम और हव्वा को। इन दोनों की कसरत से, इन दोनों की मेहनत से, इन दोनों की लगन से, इन दोनों की कोशिश से पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान पैदा हुए हैं इनकी वजह से पैदा हुए हैं। आदम के बनाए हुए हैं और आदम और हव्वा हम लोगों के माँ बाप हैं और हम लोगों को पैदा किया आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। और आदम को वो लोग कहते हैं मनुजी और हव्वा को कहते हैं सतरोहा जी। मनुजी और सतरोहा जी। अब मैं ऋग्वेद सफा नंबर 187 का मंत्र सुनाता हूँ। उद्धार चरितन अंतुम वसुदैव कुटुंबकम सर्वे गुनाह कंचनम सरयंती चंद्रमा विभाजनम कल्कि अवतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रोहारंग सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और मैं आपके रामायण से साबित करता हूँ, शूद्र ब्राह्मण मोगल पठान निर्बल या निर्धन या धनवान, मैं हदीस से साबित करता हूँ। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान है सभी एक ही खानदान से है। किसी बाप अलग नहीं है, बाप सौतेला नहीं है कि उसके साथ भेदभाव हो, मौत सौतेली नहीं है कि उसके साथ भेदभाव हो। आदम भी एक है, हव्वा भी एक है, सभी इंसान एक ही खानदान से पैदा किए गए हैं और एक ही खानदान से बनाए गए हैं। अल खल्क़ु अयालुल्लाह। अब मैं रामचरितमानस से साबित करता हूँ। एक पिता के विपिल को मारा, फिर थक हुई सिलगुन अचारा। कोई तामस कोई पंडित गया था, कोई सुरवीर कोई सुरदाता। ना रच में फर्क है, ना बिरिच में फर्क है, ना माँ की दूध में फर्क है, ना खून में फर्क है, किसी चीज में फर्क नहीं है। हिंदू का खून लाओ और मुसलमान का खून लाओ मेरे भाइयों, अगर दोनों कटोरा में आप पहचान लो ये हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है, तो मैं आपको समझ लूंगा कि वाकई पहचानदार हैं आप। नहीं पहचान सकता। हम मुसलमान हिंदू भाई एक हैं, एक ही माँ बाप के पेट से पैदा हुए हैं। इन दुनिया में सबके सब अलग कर दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम इंडिया के अंदर तशरीफ लाए। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इंडिया के अंदर श्रीलंका की सरंदीप पहाड़ी जमीन पर हुआ। हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अरफात के मैदान में हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसी इंडिया पर आजान दी। सबसे पहले आजान इंडिया के अंदर हुई। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक पिता के विपिल को मारा, फिर तक हुई सिलगुन अचारा। कोई तामस कोई पंडित गया था, कोई सुरवीर कोई सुरदाता। कहा कि दुनिया के अंदर ये नहीं कहेगा ये मौलवी है उसे पकड़ लो, ये पंडित है उसे छोड़ दो, ये हाजी है ये पकड़ लो, ये मास्टर है उसे छोड़ दो। सबके साथ इंसाफ होगा और सबको जाना होगा इस दुनिया से। कुरान कहता है हमारा कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर शख्स को मौत का मजा चखना होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो इंजीनियर हो, कोई भी हो, इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है और इस दुनिया से कूच करने के लिए जाना होगा और मनोमन मिट्टी के नीचे जाना होगा और सबका हिसाब किताब होगा। और क्या कहेगा कि सैयद है उसे छोड़ दो, मौलवी है उसे पकड़ लो। जस करनी तस भोगो दाता, जस करनी तस भोगो दाता, नरक जाही फिर क्यों पछताता। सुनो हमारे हिंदू भाइयों, वहां रोने धोने से कुछ पछताना नहीं पड़ेगा। तो कोई भी आपको रोने धोने से कोई सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसीलिए आपको कहा जाता है अथर्ववेद का मंत्र पढ़िए, ला इलाहा इल्ला पापम इल्लल्लाह परमा पदम हिता बनी वैकुंठ परास्तम जपो नाम मोहम्मद। मोहम्मद कहा गया, अल्लाह के रसूल का नाम अथर्ववेद में है। क्यों नहीं पढ़ते? इन मंत्रों को आप क्यों नहीं सिखाते?
میرے بھائیوں، یہ جہاں تک بھی اتروید کا منتر کہا گیا ہے، جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے وہاں تک آپ کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ جب ہمارے کسی برادران وطن میں میت ہو جاتی ہے، ان کے بائیں کان میں پڑھتے ہیں ہا ہا ہو ہے۔ اب سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہا کا مطلب ہوا لا الہ، ہو کا مطلب ہوا الا اللہ، ہے کا مطلب ہوا محمد رسول اللہ ہے۔ ہا ہو ہے۔ اب ہم لوگ دفناتے ہیں، ان کو بھی دفنانے کے لیے کہا گیا ہے ادوی دبا انا پرنگ اے دیوی پسیاسی سورجوم پتا پترو جچا سچا نمبر ارنوی، کہ مٹی کا صنم ہے، مٹی میں ملا دو۔ صنم کی بات آئی تو میں ایک واقعہ سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی پوجا کرتا تھا، راتوں رات پوجا کرتا اور پکارا کرتا یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم، کئی سالوں تک پکارا یا سنم یا سنم، کئی دنوں تک پکارا یا سنم یا سنم۔ روز صبح اٹھتا یا سنم بولتا، شام کو یا سنم بولتا، دوپہر کو یا سنم بولتا، ہر وقت اس کی زبان پر یا سنم آتا۔ کئی سالوں تک پوجا کرتا رہا اور کہتا رہا یا سنم۔ ایک دن اس کی زبان سے نکل جاتی ہے یا سمد۔ اب روز پکارتا یا سنم، سنم کے معنی آتے ہیں پتھر کے، روز پکار رہا یا سنم۔ اب کتنے سالوں سے پکار رہا ہے، کتنے سالوں سے اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور کہتا ہے یا سنم یا سنم۔ اب یہ آدمی ایک زبان سے نکل جاتی ہے یا سمد، سمد اللہ کا نام ہے، تو غیب سے آواز آتی ہے میرے بندہ پکار، تو کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، پکار تو کیا مانگتا ہے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ غیب سے آواز آتی ہے میرے بندہ مانگ، تو کیا مانگتا ہے، مانگ مجھ سے مانگ۔ تو آدمی کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا میں کئی سالوں سے یا سنم کی پوجا کرتا رہا، کئی سالوں سے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا رہا، کئی سالوں سے ان کی پرورش پوجا میں لگا رہا، لیکن کبھی بھی آواز نہیں دیا، کبھی بھی مجھ سے بات نہیں کی، کبھی بھی میرا کھانا نہیں کھایا، کبھی بھی میرا لڈو مٹھائی نہیں کھایا، لیکن بھٹکے ہوئے سے ایک زبان سے میری نکل جاتی ہے یا سمد۔ دیکھو غیب سے آواز آ گئی۔ اور اس کے بعد اس نے بہت غصہ آیا، کہا کہ ارے یہ صنم جو ہے نا یہ کسی کام کے نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں اس کے سب کی ایسی ٹھکائی کرتے ہیں کہ سب ختم کر دیں۔ اس نے کلہاڑی لیا اور اس کے بعد سب کے سب مار توڑ پھوڑ کر کے کسی کا ناک توڑا، کسی کا کان توڑا، کسی کا سب توڑ تاڑ کے برابر کر دیا اور کہا آج دن سے میں توبہ کرتا ہوں، تمہارے یا صنم کی پوجا نہیں کروں گا، یا سمد کی پوجا کروں گا میں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے میرا بندہ وہ سب سے محبوب بندہ ہے جو میرے احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ شاستر بدھی متسرج ورکت کام کارتہا نہ سستی نہ مواپنوتی نہ سکھم نہ پراگتم۔ کہا شاستر کے انوسار اگر تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی سکھ پراپت پا سکتے ہو اور مرنے کے بعد بھی سورگ جا سکتے ہو۔ اگر تم منمانی زندگی گزارو گے نہ دنیا میں سکھ پراپت پا سکتے ہو، نہ مرنے کے بعد بھی سکھ پراپت پا سکتے ہو۔ من چاہی زندگی گزارنے سے نہیں چلے گا، رب چاہی زندگی۔ کون کون رب چاہی زندگی گزاریں گے تو ہاتھ اٹھا کر بولیے تو انشاءاللہ کریں گے۔ اور کل شب برات کی رات ہے، تھوڑی چترویدی کا بیان راتوں رات سنتے رہتے ہیں، کتنے بیان سنیں گے، آج کل یوٹیوب چینل ایک جگہ ہر جگہ۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم لوگ کل شب برات کی رات ہے، شب برات، شب میں نے رات مطلب اجلی رات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، اور اس دن جاگنے کا ہم اہتمام کریں اور عبادت میں گزارا کریں، عبادت میں گزارا۔
हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरी वालिदा गुजर गई है, मेरी वालिदा इस दुनिया में नहीं रही। एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईसाल सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं ईसाले सवाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज, फुला गांव में पानी का इंतजाम नहीं है, जाओ वहाँ कुआं खोद दो, पानी का इंतजाम हो जाएगा, लोग पानी पिएंगे और तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ के लिए ईसाले सवाब होता रहेगा, ईसाले सवाब मिलता रहेगा, जाओ कुआं खुदवा दो, कुआं खुदवा दो। आज एक मस्जिद का सवाल है, ये अल्लाह का घर का सवाल है। अल्लाह तबारक व तआला के घर में अगर हम दे देंगे, अल्लाह हमारे घर में कमी नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया छोड़कर जाना है, कोई नहीं कह सकता हम कल तक जिंदा रहेंगे, कोई लिख कर नहीं दे सकता कि हम कल तक जिंदा रहेंगे। कोई लिख के दे सकते हैं? पर्ची लिख के दे दीजिए तो कोई लिख के दे सकते हैं कि कल तक जिंदा रहेंगे? मेरे भाइयों, कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। आज दुकान में लिखा आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार, आज जाता है कहता आज नगद खरीद लूंगा कल उधार ले लूंगा, फिर कल जाता है तो लिखा आज नगद कल उधार, कल आता ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, यहां से हमको जाना है कोई अल्लाह का नेक बंदा, जो अल्लाह के घर में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो लाखों करोड़ों रुपये अल्लाह के घर में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका पैसा नहीं लगता। कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो 10,000 रुपया लाकर अल्लाह के घर में दे दे, अल्लाह उसको हर बला से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से हिफाजत फरमाएगा। आमीन। एक बुजुर्ग थे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जोर से बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक आदमी बोल रहा था ना रहे तकबीर, ना रहे तकबीर। मैं बोला नारे तकबीर बोलो, तो बोलता ना रहे तकबीर। तो आप लोग ऐसा नहीं बोलिए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। लगते हैं हवा वाले अभी आप बेदार हैं। और जनाब भाई मोहम्मद सऊद साहब रानी भट्टा वाले, उन्होंने 10,000 रुपया दिए हैं। या अल्लाह, इनके 10,000 रुपये को तू कबूल फरमा ले। आमीन। सऊद भाई को सेहत कामिला, तंदुरुस्ती आजिलाता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इनके कारोबार में तरक्की फरमा। या अल्लाह, सऊद भाई के अहलो अयाल में जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह, उनके लिए पुलसरात का रास्ता आसान फरमा, मुनकिरात नकीरात का सवालात आसान फरमा। आमीन। है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इसका जोड़ा लगा दे? जी है, इंशाअल्लाह आएंगे। है कोई अल्लाह का नेक बंदा? 10,000 का सवाल है, अल्लाह का घर मांग रहा है, अल्लाह का घर मांग रहा है। मैं भेबरा चौक में एक वक्त था, मैं उस वक्त झोपड़ी की मस्जिद थी भेबरा चौक वाली में। मैं एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मगरिब में वहीं खड़ा हुआ तो आंधी और बारिश होने लगी और मैं भीग गया, मेरा मोबाइल सब भीग गया। मैं नमाज पढ़ के सलाम फेर के दुआ मांगा, हे अल्लाह, कोई नेक बंदा है जो जमीन दे दे, ये सरकारी जमीन पर मस्जिद है, कोई अपनी जमीन दे दे। अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर ली और याकूब साहब ने 5 डिसमिल जमीन अल्लाह के घर में दे दिया। आज भेबरा चौक वाली मस्जिद बनी है जहाँ जुमा भी होती है। मेरे भाइयों, कोई है 10,000 रुपया, वो तो इंतकाल कर गए और अल्लाह के पास चले गए। हम लोग, आप लोग दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला याकूब साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। मस्तूरात में भी जोड़ा लगा दे जी, मस्तूरात में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, आपने जो जेवरात हैं अल्लाह के घर में दे देंगे, वो जेवरात काम में आएगा।
آج اللہ کا گھر پکار کر مانگ رہا ہے، اللہ کے گھر میں دے دو۔ میری ماں بہنوں، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، آپ کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کل شب برات کی رات ہوگی، تمام جو مرحومین پکارے ہوں گے، کوئی ہے میرا پوتا جو میرے لیے ایصال ثواب کر دے، کوئی ہے میرا نواسا جو میرے لیے ایصال ثواب کرے، میری دعا کرے میرے لیے۔ پکار کر وہ مردے لوگ بھی بولیں گے اللہ۔ میرے بھائیوں، ایک بزرگ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، شام کا وقت ہو گیا۔ وہ بزرگ قبرستان میں سوچا یہاں جناب مکھیا عبدالشکور صاحب دھنپورہ کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 10,000 روپیہ اللہ تیرے گھر میں دیا ہے۔ اللہ اللہ تو اس 10,000 روپیے کو قبول فرما لے۔ اللہ شکور صاحب کو یا اللہ صحت کاملہ تندرستی عاجلہ عطا فرما دے۔ یا اللہ مکھیا شکور صاحب کو اللہ مکھیا بنا دے۔ یا اللہ ان کے آنے تکلیف پریشانی کی دور فرما دے۔ ان کے اہل و عیال میں شکور بھائی کے جتنے بھی